بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ تواڈی سبحان اللہ تو مینوں پتہ لگدا تسی سننا چاہندے ہو۔ قیامت کے دن کئیوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے تے کئیاں دے چہرے تے 12 وج جان گے۔ کہو سبحان اللہ۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابو حاتم اور ابو نصر یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ الابانہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام بطہ کی حدیث کتاب ہے الابانہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ میں جو پڑھنے لگا تفسیر در منصور، یہ پاکستان کا چھاپا عربی کا ہے۔ اس میں لکھا ہے، فرمایا جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا قیامت کے دن چہرے سفید ہوں گے، فرمایا تب ید وجوہ اہل سنت والجماعت، قیامت کے دن سنیوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ میرے ماموں جی تشریف لے کے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے جی، تشریف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حوالہ آپ کی سبحان اللہ کی نظر کرنے لگا ہوں، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے الفاظ اس روایت میں نہ ہوں تو میں مجرم ہوں، اور اگر اس میں حدیث پاک کے الفاظ میں اہل سنت و جماعت کے الفاظ مل گئے تو مان لو باقی سارے فرقے اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اہل سنت محمد کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ تب ید وجوہ اہل سنت والجماعت، قیامت کے دن سنیوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک میں تقریر سن رہا تھا، جب یہ حوالے ہم نے پیش کیے تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ کوئی جڑیاں ساڑھے حق وچ حدیثاں آئیاں او کیوں نہیں پڑھ دے؟ میں کہا تسی سانو دسو صحیح اسی پڑھ دینے ہیں۔ سنی حدیث پاک انہاں دی ڈرو گے تے نا؟ اللہ اکبر۔ یہ سنیے جو انہوں نے حوالہ دیا، میں بالکل وہی حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں اہل سنت کی ہم مانتے ہیں کہ روایات آئی ہیں، نام لے کر نبی نے بتایا ہے، تے اہل حدیث کے بھی تو الفاظ ہیں نا۔ تو میں کہا چلو انشاءاللہ ایمانداری دے نال میں اپنے عوام نو پڑھ کے دساں گا۔ یہ موتا امام محمد، یہ وہ عربی کی وہ کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جو میں کتابیں آپ کو دکھاتا ہوں نا، یہ درس نظامی میں نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اعراب کوئی زیر زبر لگی ہوتی ہے، لیکن یہ جو علماء کرام اے جنہاں نے سکیاں داڑاں تے روٹیاں کھا کے گزارے کیتے نے نا، میں تو انہوں ایک گل دساں، مدرسے دے نا چھوٹے چھوٹے بچے ایدہ کپڑے پہ تون دے تے رات نو دے سو جان دے تے پھر صبح اٹھ کے قرآن تے صبح اٹھ کے حدیث تے اتے جملہ بڑا سونا لکھیا سی، کہندے ہیں لوکاں نو اینا دی بچیاں دی ایس کفیت دا نہیں پتا، لیکن وڈے ہو کے جدو اللہ تعالیٰ نے اینا علماء کراماں نو گڈیاں دیتیاں تے لوکاں دی اکھاں پاٹ جاندیاں۔ اے مدرسیاں ویچے پکھے بھی گزارا کرنا پہندا علماء کرام بیٹھے ہوئے نے۔ یہ پتہ ہے کہ چنے کھا کھا کے بیمار ہو جاتے تھے، تے گھر دے کہندے پترو اللہ نو ایویں تھوڑی راضی کرنا، جاؤ واپس۔ تو یہ وہ حدیث کی کتاب ہے۔ اچھا اس کا ایک اور سٹائل ہے، اس کے پڑھنے کا سٹائل ہی اور ہے، علم اضافہ کریں۔ یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ تو صرف ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو عربی کی کتاب ہے نا، اے پتہ کدہ پڑھنی پہندی ہے۔ میں دسنا نہیں، صرف تنہوں سٹائل دسن لگا۔ علماء کرام اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں۔
तुसी कहोगे ये भला किदां किताब, कदी इधरों पढ़ो कदी इधरों पढ़ो कदी इधरों पढ़ो, क्योंकि इसके 4 चफेरे अरबी के हाशिए लिखे हुए हैं। उसकी तहकीक करोगे तो अहले सुन्नत सामने आएंगे। अब मैं यही हदीस पाक अहले हदीस के लफ्ज दिखाने लगा हूं, दिखाऊंगा भी, और वजाहत मुझ पर फर्ज है कि लोगों ने झूठ बोला है कि अहले हदीस, ये जो बाब है ना, बाबुल यमीन मा शाहिद, ये कसम खाने का बाब है, सफर नंबर 363। एदे उते लिखा हुआ इमाम शहाबुद्दीन, बहुत बड़े मुहद्दिस है मदीना शरीफ के, ये फतवा जब देते थे तो आगे इनके फतवे और इनके इल्म के बारे में ये लिखा हुआ है, वकाना इब्न शहाबिन आलमू, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे मदीना शरीफ के मुहद्दिसीन में से। कौन? इब्न शहाब ज़ुहरी। तो आगे लिखा इन द अहलिल हदीस, आले हदीसां दे नजदीक जेड़े इब्न शहाब ज़ुहरी सन वो बड़े पाए दे मुहद्दिस सन। तो बंदा कहन लगा जो आले हदीसां दा हदीस दे विच ही नाम हैगा वा, ते तुसी सिर्फ आले सुन्नत दा नाम क्यों नहीं लेंदे? हुण सुनना जे सच, अल्फाज तो हैं अहले हदीस के। मैं क्या अगर एक रत्ती बराबर भी तेरे अंदर ईमान होता तो पूरी अल्फाज हदीस के पढ़ता। रिवायत के अल्फाज आधे उसने पढ़े हैं और पूरे मैं पढ़ने लगा हूं। कहने लगे कान इब्न शहाब आलम इन द अहलिल हदीस बिल मदीना ते, पिंड दे आले हदीसा की गल नहीं हो रही, ये मोहम्मद के मदीने के मुहद्दिसीन की बात हो रही है। ये लोगों ने अपने ते फिट कर ली। ये ऐसा दगा देते हैं कि हमारा भी नाम हदीसों में आया है। हदीसों में फकत अहले सुन्नत का नाम है, फकत अहले सुन्नत का नाम है। अब ये देखिए तफसीर दुर्र मंसूर, ये जिल्द नंबर 5 है। आपसे हवाला पेश करने लगा हूं। इसमें जागदे हो ओ बैठे हो, अल्लाह अकबर। ये देखिए जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 518, जो आज का दर्स मैंने शुरू करने के लिए आयते पाक पढ़ी है। व इन्नी लगफारुल लिमन ताबा, मैं गफार हूं जिसने तौबा की, ताबा जिसने तौबा की, व आमाना और ईमान ले आया, व आमिला सालिहन और नेक अमल किए, सुम्महतदा और हिदायत पर चला। इसकी तशरीह करने लगा हूं। तौबा की भी आपको समझ आती है, आंधी के नहीं? आगे आमाना ईमान लाने की भी, ईमान अल्लाह पर भी, ईमान नबी पर भी, ईमान कुरान पर भी, ईमान सारे नबियों पर भी, ईमान की बात मुकम्मल। आगे वह आमिला सालिहन, मौला जो कहते हैं कि यार तुसी एक तुहानू गल दी समझ नहीं आती। कुरान पाक तो कहता है अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। क्यों जी, किथे है वल्ला कुरान पाक दा? सम्माकुम मुस्लिमीन, ऐसे अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम तो मुसलमान रखा है, तुसी अहले सुन्नत क्यों कहते हो? तुसी भी अपने आप में मुसलमान कहो। हाँ, तो मैंने कहा आज कुरान से अहले सुन्नत साबित ना करूं तो मैनू पढ़ लियो। कुरान जो कहता है तौबा की, ईमान लेके आ गया यानी मुसलमान हो गया और नेक अमल किए। मौला कहानी ते थे बस हो जानी चाहिए सी। और जो आगे फरमाया सुम्महतदा और हिदायत पर चला, ये मुसलमानी तो बाद केड़ा दर्जा है? ये अहले सुन्नत का दर्जा है, ये अहले सुन्नत का दर्जा है। मुसलमान पहले हो गया, ओदा भी जिक्र है कि ईमान ले आया, तौबा भी कर ली, चंगे काम भी कर ले। मौला हुण पिछे हिदायत केड़ी रह गई?
پیچھے ہدایت کیڑی رہ گئی؟ یہ تفسیر در منصور جلد نمبر 5 فرمایا جو اللہ نے فرمایا نا ثم مہتدی پھر ہدایت پر رہا، اس سے مراد ہے ثم استقام لفرقۃ سنت والجماعت کہ پکا سنی بن کے رہے۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اہل سنت ہونا کافی ہے۔ آگے جی پھر تسی ہر پاسے اہل سنت ہی کہو گے؟ میں نے کہا نہیں، ہر طرف ہم اہل سنت نہیں کہیں گے۔ جب ہم باہر والے کافروں کو ہم تعارف کرائیں گے نا تو ہم اس وقت کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ جب کافروں کے سامنے ہم اپنا تعارف پیش کریں گے وہاں اہل سنت نہیں کہیں گے، وہاں ہم کو اللہ نے صحیح فرمایا کہ تم اپنا مسلمان تعارف پیش کرواؤ، ہم مسلمان کہیں گے۔ لیکن اسلام کی چھتری میں جتنے بھی بد عقیدہ چھپے ہوئے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم مہتدی، اور سنی بن کے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کتاب میں حوالہ ہے، یہ صرف ایک حوالہ دیا، اس کے اور بھی کئی ماخذ ہیں میرے پاس۔ تو بہرحال اہل سنت کی اتنی برکات ہیں۔ 11ویں والے پیر، 11ویں والے پیر میرا 20 منٹاں تے میرے 50 منٹ مکمل ہو جانے نے، توجہ نہ ذرا، 1-2 حوالے رہ گئے میرے۔ 11ویں والے پیر دا میں حوالہ دین لگا، اور آج تک آپ نے یہی حدیث پاک سنی ہے کہ پہلیاں امتاں دے 72 فرقے ہو گئے تے ایس امت دے کنے ہون گے، اے سارے نے سنے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی بندہ، علماء کی بات نہیں کرتا، کوئی بندہ اے نہیں کہندا کہ او 73 ہین کیڑے کیڑے سی، ہین کیڑے کیڑے نہیں، ساڑی امت دے 73 کیڑے نے، ساڑے کول تے 3 ہی سنے جاندے نے، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، سنی، اے 4 سنے جاندے، 73 کتھے گئے؟ اب آپ نے سلوٹ پیش کرنا ہے، سلام کرنا ہے میرے غوث اعظم کے علم کو۔ یہ عربی کی گنیات و طالبین ہے، میں عربی کی اس لیے لے کے آتا ہوں، ترجمے میں لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ علامہ غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ انہوں دے مزار تے لکھاں کروڑا رحمتہ دا نزول کرے۔ مینو آپ جا کے کتاباں خرید کے دیندے ہوندے سی گے تے میں ایک واری نے ایڈا سارا سیٹ ترجمے والا لے لیا تے کہن لگے شاہ جی عربی دا لے لو، تھوڑے جے اوکھے ہو لیو، عربی محنت کر کے عربی پڑھیا کرو۔ اردو دے ویچ بڑیاں کالیاں مالیاں لوکاں نے کیتیاں نے، اگر صحیح اہل سنت پیش کرنا نا تے تھوڑی ہمت کرے کرو، عربی دے سارے نسخے لیا کرو، اے دے ویچ ڈنڈی نہیں جے۔ میں اصل بنیاد و طالبین اردو میں بھی ترجمہ علماء جانتے، اس میں ہیر پھیر کر دیا گیا ہے۔ جہاں 20 رکعتیں تراویح کی ہیں غوث اعظم نے لکھی، وہاں انہوں نے 20 کاٹ کے 8 لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں 20 ہی ہے۔ تو بہرحال مجھے اپنے موقف پر آنے دیں۔ یہ جو غوث پاک کا یہ ایک ہی جلد ہے، عربی کی جلد ہے، صفحہ نمبر 175۔ میں ویسے حیران ہوں، مجھ سے بہترین جو علماء کرام ہیں، مجھ سے زیادہ تبلیغ کرنے والے آج مجھ جیسے کبھی سبق سننے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، چلو میں احسان مانتا ہوں اللہ کا کہ علماء تشریف لے کر آئے، میری حوصلہ افزائی ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو فرمایا ہن میں 73 فرقے تواڈے سامنے 1 منٹ جی پیش کرن لگا۔ غوث پاک دی تحقیق تے دیکھو، فرمایا فَأَهْلُ السُّنَّةِ طَائِفَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا اہل سنت کوئی فرقہ بس، کو سبحان اللہ۔ میں اتھے ونڈیاں پا دینا، ایک واری سجے کہن تے ایک واری کھبے سبحان اللہ کہن، پلا کیڑا سبحان اللہ کہندا؟ فرمایا اہل سنت صرف ایک فرقہ ہے، والخوارج 15 فرقاتن، اور خارجی لوکاں دے 15 فرقے نے، ایتھے رکھو۔
खारजी लोगों दे 15 फिरके ने, वल मोतज़िला 6 फिरकिन, मोतज़िला दे 6 फिरके ने, वल मर्जिया इसनाता आशरा फिरकतिन, मर्जिया दे 12 फिरके ने, व शिया तो इसना हुण सुनियो जरा, व शिया तो इसना ताने व सलासून फिरकतिन, शिया दे 32 फिरके ने। आ ले लो, शिया दे 32 फिरके ने। वल जहमिया तो व नजारिया तो व दरारिया तो वल कलाबिया तो, ये 4 फिरके, फरमा इनमें हर एक फिरका ही है। वल मुशबिहा तो सलासु फिरकन, मुशबिहा जो है इनके 3 फिरके हैं, और सभी को फरफा जमीओ ज़ालिका सलासु व सबऊना, ये सारे मिला के 73 बन जाते हैं। कितने? 73 बन जाते हैं। सुनियो जरा गौर नाल, अगला जुमला ये मोटा सारा लिखा, अम्मल फिरकतु नाजिया तो, जो निजात पाने वाला जन्नती फिरका है, फाहिया अहलु सुन्नत वल जमात। हुन को सुभान अल्लाह, मेरे गौस पाक दा सच्चा फरमान, जन्नत में जाने वाला सिर्फ आले सुन्नत व जमात वाला फिरका है। इस पर मैं एक वजाहत देने लगा हूं, आपकी सुभान अल्लाह में पानी पीना चाहता हूं। जारी रहेगा माशाअल्लाह। सामने किराम, मैं एक मिसाल पेश करने लगा हूं। 3 कौल है, 3 कौल। ਜਦੋਂ मैं कौल पेश कीते तो ਤੁਹਾਨੂੰ आप ही पता लग जाना ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। एक फिरका ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ मेरा आज दी रात अल्लाह ताला ने अली ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ नहीं ਵੇਖਿਆ। कौन होए? आप ही समझियो, मेरे को इतना टाइम नहीं। एक फिरका कहता वा मेरा आज दी रात अल्लाह ताला ने महबूब ने अल्लाह नू नहीं वेख्या। किहनू वेख्या? अली नू वेख्या। मैं क्या वाह चलिया, बड़ी वड्डी दलील दी तू। जदों एडी उत्ते जाके अली नू वेखना सी हैं ते हजूर ते कई बारी अली दे घर चक्कर मार लेंदे सी। अच्छा, एक अगला फिरका, ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ नबी ने अल्लाह नू नहीं वेख्या, जिबरील नू वेख्या वा। है ना, आहले हदीस का ये मौकफ है। नबी ने अल्लाह नू नहीं वेख्या, किहनू वेख्या? वो दूसरे अली वाले कहते ने कि अली नू वेख्या वा। आहले हदीस कहते हैं जिबरील नू वेख्या वा। आप भोले भाले सुन्नी कहते अल्लाह नू वेख्या वा। अब मैं दलील देने लगा हूं। गौसे पाक केड़े खाते जाते ने? कहो सुभान अल्लाह। गौसे पाक केड़े खाते जाते ने? एक बंदा कहता तुहाडे गौस भी रफा दैन करते रहे, लिहाजा वो भी वाबी है। ओए हो वो भी वाबी है, यानी वो भी साडे फिरके दे ने। अब मैंने कहा पूरी दुनिया तो तालिबीन पढ़ के देखो। एक कहता है अली को देखा, दूजा कहता है जिब्रील को देखा, आहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह को देखा। गौस पाक तुहाडा की प्रोग्राम, तुहाडा की प्रोग्राम। ये बुनियाद तालिबीन के सफर नंबर 141 पर जो मेरे गौस का फरमान लिखा है, फरमाया व नो में नो बे अन्न नबिया रा रब्बहु अज़्ज़ा व जल्ला लैलतल असराए ने रास ही। हमारा तो ये कीता है मोहम्मद ने रब को आंखों से देखा हुआ है। ये गौस पाक का कीता है। तो फिर पक्की गल है कि गौस पाक सुननी सी। अल्लाह अकबर। तो सामने किराम एक बार दुरूद पाक पढ़िए। सामने किराम लो जी, 2 हवाले, बस 2 हवाले, बस जिसका माना दो ही है।
1 सुन लें, उसके बाद 2 सुन लें, उसके बाद मेरे 20 मिनट पूरे हो जाएंगे। 50 मिनट का दर्स कुरान शरीफ पूरा हो जाएगा। अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, जो भी क़यामत तक क्योंकि नेट पर चढ़ जाएगा, वो लोग सुनते रहेंगे, जो भी सुनेंगे अल्लाह ताला सारे नु सुम्महतदा ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। सुम्महतदा फिर सुन्नी भी बने, सुम्महतदा फिर सुन्नी भी बने, अमल भी करे, तौबा भी करे, ईमान भी लेके आवे, फिर सुन्नी भी बने। ये तर्जमा है मुफस्सिरीन ने। अच्छा एक बात सुन लें, अल मिलल वन नहल, इसमें हदीस पाक है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 18। सरकार से पूछेगा, सरकार जन्नती, नबी पाक से पूछा गया, सरकार जन्नत में जाने वाले फिरके का नाम तो आज क्लियर कर दें। फरमाया जन्नत में जाने वाले फिरके को अहलुस सुन्नत वल जमात कहते हैं। नबी का पाक, गौस पाक नहीं, अब ये नबी पाक का फरमान, जन्नत में जाने वाले फिरके को अहलुस सुन्नत वल जमात कहते हैं। लोगों ने पूछा वकीला मस सुन्नत वल जमा, हुजूर वस सुन्नत वल जमात ए हुंदे कौन ने? आज वंड कर छड़नी है। तो तब मेरे हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि वसाबी, ओए अहले सुन्नत व जमात ओ ये हुंदे ने जदों ते मैं ते मेरे सहाबा किराम बैठे हुए ने। हाय हाय हाय, एक कोई किताब आ गई, मैं परेशान था, किताब नहीं आई। ये देखिए, ये सादिक सियालकोटी साहब हैं, अहले हदीस के बड़े मुहद्दिस, और इनको मुजद्दिद मानते हैं। तो मेरे आला हज़रत फरमाया कि अल फदलो मा शाहिदत बिहिल आदा, गल ते ओ जड़ा गैर भी मने, गल ते ओ जड़ा उर्दू कहते जादू, वो जो सारे चढ़ कर बोले। ए देखो आले हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं, इनका नाम है सादिक सियालकोटी। इन्होंने हदीस सच्ची लिख दी है, हदीस सच्ची लिख दी है। क्या लिखा? सफ़ा नंबर 106 पर कहने लगे, और कंजुल इमाल में भी ये हदीस पाक हवाला भी दिया आगे, सुनियो जरा तगड़े होके, ये सेकंड लास्ट वाला, इसके बाद आखिरी हवाला है। फरमाया कहने लगे इन्न नासा कानू फी हयातिन नबी, ये अहलो सुन्नत है, और नबी के जमाने वाले भी सुन्नी थे। सुनियो में ये रवायत मौजूद है, उन्होंने मजीद आगे हवाला भी दिया हुआ है। तो आखिरी बात जो करना चाहता हूं, किताब का नाम है अल इबानतुल कुबरा, इमाम बत्ता रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बहुत पुराने इमाम है, इमाम बत्ता। किताब का नाम अल इबानतुल कुबरा, हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 194, जड़ी अरबी दी असली किताब, उस पे ये हजरत इब्ने अब्बास का फरमान है, हुजूर के कज़न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इब्ने अब्बास, उनका फरमान आलीशान है। फरमाया अन-नज़्रु फिल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना भी इबादत है। आज के दर्स का मेरा आखिरी वाला है, तो जरा टेस्ट अगले कुरान दस्ते कुरान तक रवे, आखिरी वाला जरा जाके सुनना। इब्ने अब्बास का फरमान है कि कुरान की तरफ देखना भी
عبادت ہے. ایک اور بات میں ہے النظر الی وجہ علی، عبادتن مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک اور میں نے روایت پڑھی ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن الابانہ میں حضرت ابن عباس نے کمال کر دیا اور اہل سنت کو جمال کر دیا. کیا لکھا ہے؟ فرمایا النظر فی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. والنظر الی رجل من اہل سنت والجماعت عبادت، اور سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سنی کے چہرے کو. حضرت ابن عباس کا فرمان ارشاد. میں کسی چھوٹے موٹے مولوی دا حوالہ دیتا ہی نہیں کہ جڑا بندہ سوچنا شروع ہو جائے کہ اینو ضعیف کہیے، اینو ضعیف کہیے. اہل سنت کے بندے کو عالم دین دی بھی گل نہیں، عام بندے کو، اہل سنت کے بندے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور آگے دو شرطیں لگائی ہیں. کون سا اہل سنت؟ یدعو الی السنت وینہی عن البدعۃ، جیڑا لوکاں نوں نیکی دی طرف لے کے آوے تو برائی تو منع کرے. ایسے سنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سنیو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ میرے علماء کرام تشریف لے